سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد اقدس الہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تمام انسانوں کو، لیکن حدیث جب آپ کو سناؤں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ خاص انسان کو مزید حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے احسان کریں کہ حملتہ امہ کرہا، جن کی ماں نے انہیں رنج کے عالم میں شکم میں رکھا، ووضعتہ کرہا، اور رنج ہی کے عالم میں اس بچے کو جنا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، جن کے حمل اور شیر خارگی کی مدت 30 ماہ تھی، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو گئے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کے سن میں پہنچ گئے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو وہ کہتے تھے کہ پروردگار میں شکر بجا لاتا ہوں اس نعمت کا جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، وعلی والدی، اور اس نعمت کا جو تو نے میرے والدین کو عطا فرمائی ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، میری ذریت کی اصلاح کر دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تسلیم ہو جانے والوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ کون سی ایسی ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو رنج کے عالم میں شکم میں رکھے؟ کون سی ایسی ماں ہے کہ جب ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ رنج کے عالم میں ہو، غم کے عالم میں ہو؟ کتاب الکافی کی پہلی جلد میں باب مولد الحسین میں روایت موجود ہے کہ لما حملت فاطمہ بالحسین جاء جبرائیل، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو جبرائیل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقال ان فاطمہ ستلد غلاما، جبریل کہتے تھے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ سیدہ کونین کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، تقتلہ امتک، کہ جس بچے کو آپ کی امت ہی قتل کرے گی، فلما حملت فاطمہ بالحسین کرہت حملہ، تو جب بی بی سیدہ حسین کو اپنے وجود میں رکھتی تھیں تو بڑے رنج کے عالم میں تھے۔ سلام اس حسین پر کہ جن کی اس حیات ظاہری کا آغاز بھی ایسے غم سے ہوا تھا کہ بی بی سیدہ حین وضعتہ کرہت، جب امام حسین کی ولادت بھی ہوئی تب بھی غم زدہ تھی سیدہ کونین، اس عالم میں ولادت ہوئی۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم ترا فی الدنیا ام تلد غلاما تکرہہ، کوئی ایسی ماں نہیں ہے کہ جس کے ہاں اس کے بیٹے کی ولادت ہو رہی ہو اور وہ غمگین ہو اور رنج کے عالم میں ہو۔ تو بس بی بی سیدہ چونکہ جانتی تھی کہ حسین کو اس عالم میں قتل کیا جائے گا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احقاف کی اس آیت کو نازل کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے دل جڑ جائیں اور ہم اس بات کا احساس کر سکیں کہ حسین کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی امام حسین پہ گریہ کیا گیا ہے۔ عزیزوں، آج اربعین حسینی کی آخری مجلس ہے۔ جس حدیث امام سے ہم نے خمسہ مجالس کا آغاز کیا تھا اسی پر اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں، صلاۃ الاحد و خمسین، نافلہ اور شب اور فرض کو ملا کر وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، وزیارت الاربعین، مومن کی علامت میں سے کہ 40 کے دن حسین کی زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والتختم بالیمین، انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتا ہے، وتعفیر الجبین، خاک پر سجدہ کرتا ہے، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ ان علامتوں کو جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ ہائے ہائے، ابراہیم کہتے تھے کہ پروردگار تو مجھے علی بن ابی طالب کے شیعوں میں قرار دے جن میں یہ علامتیں موجود ہوں۔ یعنی زیارت 40 تمنا انبیاء و مرسلین ہے، تمنا ائمہ طاہرین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب میں عرض کرنے لگا ہوں حدیث امام کی روشنی میں جملہ، ورنہ میری جرأت نہیں کہ میں کہہ سکوں، اس سے پہلے کہ حسین کا ظاہر اپنے لیے استغفار کرے، حسین کی دکھیاری ماں اس ظاہر کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کتاب کامل الزیارات میں روایت ہے، ان فاطمہ بنت محمد تحضر زوار قبر ابنہا الحسین، فاطمہ بنت محمد علیہ السلام وہ اپنے حسین کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں، فَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وہ حسین کے زائرین کے لیے استغفار کرتی ہیں کہ پروردگار یہ میرے حسین کی قبر کا ظاہر ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقے ہم اور آپ کیا دعا کریں گے اپنے لیے؟ حسین کی دکھیاری ماں فرش اذا پر بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، عزادارو
آج کربلا کی سرزمین پر لاکھوں سے کروڑوں انسانوں کا اجتماع ہے. میں نے مومنین کا اجتماع نہیں کہا، اس میں مومن غیر مومن سب شامل ہیں. بے شک. دنیا کروٹ لے رہی ہے اور سمجھ رہی ہے غم حسین کو. آج حسین کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہوئی ہے. دنیا فکر حسین کو سمجھنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. بے شک بے شک. ایک چھوٹی سی بات بطور میسج عرض کر دوں اور میں پھر مصائب سے متصل ہو جاؤں. کیوں ضروری ہے در حسین سے متصل ہونا؟ اس لیے کہ ہمارے لیے وہ قابل اطاعت نہیں بن سکتا جس نے زندگی میں کبھی بھی یہ جملہ کہا ہو کہ کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے ریگریٹ ہے اپنے کسی کام پر. تو ہمارے لیے وہ قابل اتباع نہیں ہے. ہم اس کا احترام کریں گے کہ اسے شرمندگی ہے، اسے احساس ہے، اسے ریگریٹ ہے، لیکن قابل اتباع کون ہے؟ میری زندگی کی انسپریشن تو وہاں سے ملنی چاہیے جس نے سر کٹا دیا لیکن اپنے اصولوں کو تبدیل نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس خاطر مجالس امام حسین علیہ السلام کی ضرورت ہے. 40 سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ کانسٹنٹ گائیڈنس ملتی رہے. ان کی زندگی ہمارے لیے قابل ذکر نہیں ہے جو اپنے کاموں میں کبھی پچھتاتے رہے ہوں. اتباع کے قابل وہ ہستی ہے، یا تو وہ ہستی جو اپنے سجدے آخر میں بھی کہہ رہی تھی کہ فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور اتباع کے قابل وہ ہستی ہے جس کی شہادت پر اللہ کی جانب سے سند مل جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے حسین پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتباع کے قابل ہستی. انسپریشن یہاں سے لے لیے میرے جوانوں. سید رضا الموسوی الہندی کے دیوان پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ افعال الخیر اذا انتشرت فالناس فانت لها مصدر. اے حسین جب میں دیکھتا ہوں نا دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خیر پھیلا ہوا ہے تو اس کی جڑ آپ ہے. بے شک. اس کا مصدر آپ ہے، یہ روٹ آپ ہے. کوئی پوچھے کہ بالآخر اس غم سے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے، تو سن لیجئے گا کہ جہاں غم حسین ہوتا ہے نا وہاں غم روزگار نہیں ہوتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بقول عرفا کہ جسے غم دوست دیتے ہیں اسے غم عالم نہیں دیتے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. عظمت عزائے حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجہم. اس غم کی قدر کیجیے اور یاد رکھیے گا کہ مصائب کے ساتھ ہی ہم زیارت 40 حسین پڑھیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ متصل رہیے گا تاکہ جو مومن کی علامت ہے 40 کے دن حسین کی زیارت، آپ ثواب میں شریک ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ مغرب تک ماتم داری بھی ہوگی. لہٰذا آپ سے گزارش یہ کہ مصائب کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ہم 40 کی زیارت اجتماعی طور پر انجام دے سکیں. عجب نہیں کہ آج کے دن خلوص کی ایک آہ، ایک آنسو کا قطرہ جو مودت سے جاری ہوا ہو اس طرح سے ٹپک جائے کہ کوئی بی بی شیشے میں جمع کر لے اسے. اور یہ کہے کہ اے اللہ یہ حسین کے عزادار میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. یہ روایت کا جملہ ہے. بہت سی دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل ہے، سب کو تو نہیں خبر کہ آج 40 ہے، لیکن وہ بیوی یہ کہیں کہ اے پروردگار یہ میرے حسین کے سوگوار ہیں جو مجھے پرسہ دینے فرش عزا پر آئے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ ایک مظلوم کا چہلم ہے جس کو کفن نہیں ملا تھا، اس کا چہلم ہے جس کی بچی کو تماچے لگے تھے، یہ اس کا چہلم ہے جس کو گھوڑوں سے روندا گیا تھا. اور آج ایک شہید کا نہیں 72 کا چہلم ہے، عباس کا چہلم ہے، علی اکبر کا چہلم ہے، قاسم و علی اصغر کا چہلم ہے، اول و محمد و اولاد عقیل و جعفر کا چہلم ہے. آج اصحاب حسین مسلم ابن اوساجہ و حبیب ابن مظاہر کا چہلم ہے. عزیزو آج گھٹ گھٹ کے نہ رونا،
इमाम ज़ामिन इमाम रजा का फरमान है कि इन बकैत अलल हुसैन, अगर तू हुसैन पर इतना रो जाए कि हत्ता तसीर दुमूअक अला खद्दै के आंसू रुखसारों तक आ जाए, गफरल्लाहु लका कुल्ल ज़ंबिन अज़नबता, तो अल्लाह तुमसे सरजद हुए हर हर गुनाह को माफ कर देगा। फिर इमाम ने कहा सगीरन कान औ कबीरन, चाहे वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो, कलीलन कान औ कसीरन, चाहे कलील हो या कसीर हो। फरमाया या इब्न शबीब, है शबीब के बेटे, इन सर्रक अला अन तल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर तू अल्लाह से ऐसे मुलाकात चाहता है कि वला ज़ंब अलैक, कि तुझ पर कोई गुनाह ना हो, फज़ुरुल हुसैन, तो जा हुसैन की ज़ियारत कर। ए मौला महरूम रह गए कि इस बार आपकी ज़री के सामने खड़े होकर अरबईन के दिन न कह पाया सलाम अलल हुसैन व अला अली अब्दुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला ज़ाबिल हुसैन, लेकिन मौला दूर से हमारा सलाम कबूल कीजिएगा। इमाम ने कहा या इब्न शबीब, है शबीब के बेटे, इन सर्रका, अगर तू चाहता है अन तस्कुनल गुरफ अल-मबनिया फिल जन्नह मअन नबी, कि तू उस जन्नत में रहे कि जहां मोहम्मद मुस्तफा का हुजरा है, उन्हीं के साथ रहे, वह आल ही और उनकी आल के साथ रहे सल्लल्लाहु अलैहि फल अन क़तलतल हुसैन, तो याद रख हुसैन के कातिलों पर लानत भेज। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्ले। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। ज़ियारत हुसैन का दिन है। अब तक जब आप मौला अली की ज़ियारत पर भी जाए ना, नजफ अशरफ में खड़े हो, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि अली की ज़ियारत रोक कर दफअतन करबला का रुख कर लो और नजफ की सरजमीन से हुसैन को सलाम करो। का देखो नजफ की सरजमीन से हुसैन को सलाम करो, अली के हरम से बेसाख्ता रुख करो करबला का, दूर से हुसैन को ऐसे सलाम करो। अब चूंकि ये दूर से सलाम है, लिहाजा मैं तासी मासूम में इन जुमलों को पढ़ता हूं। मौला कहते हैं सलाम करो हुसैन को, अस्सलामु अलैका साहिबल मुसीबत रातिबा, उस पर सलाम जिस पर एक के बाद एक मसाइब आ रहे थे। अस्सलामु अलैका सरीअत दमअतिस साकिबा, उस पर सलाम जिसके आंसू थमते नहीं थे। उस हुसैन पर सलाम जिसके आंसू थमते नहीं थे। हुसैन कभी अकबर पर, कभी अब्बास पर, कभी असगर पर, कभी औला मोहम्मद और कासिम पर गिरिया करते रहे। अब यह कि सकीना की यतीमी पर भी हुसैन खुद रोए। अल मफजू अल हजीन, उस पर सलाम जो हजीन और गमज़दा है। वल मस्बूह अत्ताहीर, जिसे बेदर्दी से ज़िबा किया गया। वल मक़तू अल वतीर, उस पर सलाम जिसकी रगों को काटा गया। उसका चहलुम आ गया। मीर अनीस अलैहि रहमा फरमाते हैं बरहम है जहां अजब तलातुम है आज, सब रोते हैं दुनिया में खुशी गुम है आज। 40वीं तक गड़ा न लाशा हो जिसका, उस बेकसो मजलूम का चहलुम है। अच्छा ये जानते हो ना, बहुत से उलमा ने लिखा है कि हुसैन को जो 3 दिन बाद बनी असद वालों ने आकर दफन कर दिया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी मौजज़े से तशरीफ ले गए थे, लेकिन याद रखना हुसैन का सर दफन नहीं हुआ था। अरे आपने किसी मजलूम को, किसी शहीद के लिए ऐसा सुना है जैसे दफन किया जाए तो बेसर का दफन करना पड़े। हुसैन का सर तो कूफा और शाम के बाजारों में फिराया गया। चहलुम पर जब हुसैन की बहन पहुंची तब हुसैन का सर करबला में दफन हुआ। गोया अजीजों, आज तदफीन सर हुसैन का दिन है मातम करना। वही सर जिसे शकीला लेकर बैठी रही थी, बाबा बाबा कहती रही थी, आज हुसैन का सर जब
سجاد نے دفن کیا ہوگا تو کہا ہوگا بابا حکم ہے میت کا رخ قبلے کی طرف کر دو، بابا آج میں نے آپ کا سر قبلے کی طرف ورنہ آپ کا لاشا تو بے سر تھا بابا۔ حدیث و شہادت حسین علیہ السلام کے بعد 64 بیویاں تھی، 64 جو اسیر ہوئی تھی، سن لینا۔ ان میں 40 بیویاں وہ تھی جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے تھے، مگر جب شام سے واپس ہوئے تو کوئی بچہ سلامت نہیں تھا، سب بچے راہ کوفہ اور شام میں گر گر کر مر گئے تھے، ایک بچی رہ گئی جو زندان شام میں مر گئی۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ کربلا سے شام تک چھوٹی چھوٹی قبریں بن گئی، جب ناکے تیز چلتے تھے تو بچے اچھل اچھل کر ناکوں سے گر جاتے تھے، مائیں پکارتی جاتی تھی یا علی میرا بچہ گر گیا یا اونٹوں کے پیروں تلے رون دیے گئے بچوں۔ اسی لیے میں پہنچوں گا اس روایت تک، لیکن جب جابر نے یہ کہا تھا نا، عطیہ کوفی نے جب جابر ابن عبداللہ انصاری سے چہلم کے دن جب بی بی کا قافلہ پہنچا تھا تو کیا کہتے تھے عطیہ؟ کہتے تھے کہ اے جابر کچھ مستورات نظر آ رہی ہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ کچھ بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی بچہ ہی نہیں تھا، کوئی بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ یاد ہے عزیزوں؟ میں آپ کو پھر سے متصل کروں جہاں سے اس سال ہماری عزاداری، بالخصوص میں آسٹریلیا کے مومنین سے مخاطب ہوں۔ محرم جب تک نہیں آیا تھا ہم کہتے تھے کہ اب 2 دن کے بعد آئے گا بس۔ بڑی تمنا تھی کہ جب محرم کا چاند نکلے گا تو زہرا کا فرش عذاب بچھائیں گے، ایسا ماتم کریں گے کہ دل کے حوصلے نکل جائیں گے، لیکن عزیزوں محرم آیا بھی گزر بھی گیا، حسین کی شہادت کا دن بھی گزر گیا، سکینہ زندان شام میں مر گئی، 13 سفر گزر گئے، غریبوں کا چہلم آ گیا۔ میں آپ کو لے چلوں عاشور کے دن تک، وہاں سے سفر کرتے ہوئے آئے چہلم تک آتے ہیں۔ جانتے ہو عاشور کے دن سب سے زیادہ نازک وقت کون سا تھا؟ میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ؟ تاکہ ہم شہادت حسین سے متصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آئیں 40 تک لے کر آئیں۔ خیموں میں آ کر مولا کہتے تھے یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام فہذا آخر الاجتماع، اے زینب اے ام کلثوم اے سکینہ میرا آخری سلام قبول کرو، یہ تمہارے مصائب قریب ہونے کا وقت ہے۔ حضرت کو جو ناموس پیمبر نظر آئے رو کر کہا ہم قبر میں اصغر کو دھر آئے۔ پھر مولا کہتے تھے اخیا ایتنی بثوب انیق، کوئی پھٹا پرانا لباس لا دو جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو۔ یا حسین میں اسے اماں کے سلے میں لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ اس لباس کو کوئی لوٹ نہ لے۔ حسین در خیمہ پر آ کر پکارتے تھے ذوالجلاء کے پاس کھڑے ہو کر۔ آج ذوالجلاء کی زیارت بھی انشاءاللہ پنجتن سوسائٹی وکٹوریا سے آپ شبیہ ذوالجلاء کی زیارت کریں گے، تابوت حسین کی زیارت بھی اور شبیہ ذوالجلاء کی زیارت بھی۔ یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ، حسین کہتے تھے کہاں ہو میرے شیروں، اے میدان میں دھاڑنے والوں کہاں ہو، خیموں میں بناتے رسول ان کے قیدی ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین کا ذوالجلاء آگے نہیں بڑھتا تھا، ایک ایک لفظ میں کہتا جا رہا ہوں۔ حسین سکینہ سے گود میں اٹھا کر آخری سلام کر کے ودا ہوئے تھے۔ مقتل پہنچ کر عجب عالم تھا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ فوج عسکریہ میں گروہ گروہ بن گئے تھے حسین کو مارنے کے لیے۔ ایک گروہ تھا تلواروں کا، ایک گروہ تھا جن کے ہاتھ میں بھالے تھے، ایک گروہ تھا جو پوچھ سے نیزے لگاتا تھا۔ اور مولا کہیں اگر توقف کے لیے ٹھہر جاتے تھے
تو शिद्दत ज़ाफ़ में जिस जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। बढ़ते हैं जख्म बदन, जोर घटा जाता है, बंद आंखें सरे पाक झुका जाता है। ये वो वक्त था जब बीबी ज़ैनब खैमों से बाहर आकर कहती थी, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई एक मुसलमान नहीं है जो हुसैन पर रहम करे? उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, इरजिई इलल फुस्ताद, बहन वापस चले जाइए, खैमों में चली जाइए। ज़ियारत नाहिया में है कि जालिमों ने मौला को चारों तरफ से घेर लिया था, जख्म पर जख्म लगाकर मुजमहिल कर दिया था और आपके मस्तूरात के दरमियान हायल हो गए थे। उस वक्त कोई नासिर व मददगार नहीं बचा था, लेकिन आप सब्र व ज़ब्त के साथ दुश्मनों के हुजूम को बीबियों से हटाते थे, यहां तक कि दुश्मनों ने आपको जख्मों से चूर करके घोड़े से जमीन पर गिराया। लश्कर के घोड़े आपको अपनी सुमों से कुचलने लगे थे, आपकी पेशानी पर मौत का पसीना आ चुका था। आप अपने दस्तों पा कभी फैलाते थे, कभी समेट लेते थे। आप नीम खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे, सलाम करना। हुसैन उस वक्त भी सकीना की तरफ देख रहे थे। उस वक्त आपका जुल्जना बड़ी तेजी से हिनहिनाता हुआ जब ख़याम की तरफ आया, तो जब आपके अहले हरम ने राहवार को बेसवार देखा और जीन को नीचे लटका हुआ देखा, तो बेकरार होकर खैमों से निकल पड़ी। नाशरात शोर, बाल बिखराए हुए थे बीबियों ने, लातिमातिन अनिल वुजू, चेहरों पर तमाचे मारती थी। वह शिम्र जालिसन अला सदरे का आशूर से अरबईन तक शिम्र उस वक्त सीने अत्थर पर सवार था। मौला उन सैफहु अला नहर का, आप अपने कुन खंजर से आपकी गर्दन पर चला रहा था। काबितुन अला शैबती का भी यदे, उसने अपने हाथों से दाढ़ी को पकड़ लिया था, अपने खंजर से आपको ज़िबा कर रहा था। तसकनत हवासु का, आपने अपने दस्तों पास साकिन कर लिए थे। वह खफियत अनफासु का, हुसैन की सांसें रुकने लगी थी। हुसैन, जब किसी को ज़िबा किया जाए तो वो तड़पता है, लेकिन हुसैन साकिन क्यों थे? इसलिए कि हुसैन जानते थे पहलू में मां फातिमा ज़हरा खड़ी है। जुलजना खैमों की तरफ पलटा, उसने ज़बान बेज़बानी से कहा, मैंने जुलजना के मसाइब इसलिए पढ़ दिए कि आज शबीह जुलजना की ज़ियारत करना और हुसैन को सलाम करना। जुलजना कहता था, ज़हरा करीब लाश पे सर खाक उड़ाती है, खैमे में जाओ लूटने को फौज आती है। बीबियों की चादरें छिनी, सकीना के गौहर छिने, तमाचे लगे, बीबियां असीर बना दी गई, जंजीरों में रस्सियों में जकड़ लिया गया। कूफा पहुंची, शाम के दरबार में पहुंची। शाम के दरबार में बीबियां घंटों घंटों खड़ी रही। अल्लाहु अकबर। हुसैन का सर तश में रखा जाता था, यजीद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने छड़ी मारता था। बीबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, यजीद को डर है कि बगावत हो जाएगी। मौला सज्जाद से कहता है कि आप तशरीफ ले जाना चाहते हैं तो चले जाएं। क्या मकाम है बीबी ज़ैनब का। सज्जाद आके कहते हैं, फूफी अम्मा, करबला के बाद कोई काम मैंने फूफी ज़ैनब के मशवरे के बगैर नहीं किया है, आपका हुक्म क्या है? का बेटा सज्जाद, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाए, पहली शर्त है हमारी। शर्त फाते रखता है, मफ्तू नहीं। बीबी ने कंडीशंस रखी है यहां पर। और एक हुजरा तैयार किया जाए, बहन भाई को रो नहीं पाई है, अपने भाई का मातम करूंगी। यजीद कहता है कि अगर तबर्रुकात की कुछ कीमत ले लो। मेरे मौला सज्जाद ने जलाल के आलम में कहा, मेरी फूफी ज़ैनब की चादर की भी कीमत हो सकती है। तकीना की चिंती हुई बालियों की भी कोई कीमत हो सकती है। जब वो बालियां मिली और मेरा बाप कब्र सकीना मर गए, क्या बेटी तेरी बालियां आ गए, तू तमाचे का घर सो गई बेटी। या हुसैन, या हुसैन। बीबियों ने मातम किया, एक एक सर आया। हर बीबी अपने अपने वारिस के सर को गोद में लेकर सलाम करती रही। लेकिन जब एक मर्तबा हुसैन का सर आया, हर बीबी अपने मकाम से खड़े होकर कहती है, सलाम अलैक या इब्न रसूलिल्लाह, या इब्न अमीरुल मोमिनीन, या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। हुसैन को सलाम किया। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन का सर गोद में लिया। ऐ मेरे माजाए हुसैन, जिन जुल्फों को शिमर पकड़ा करता था, अब वो जुल्फे बीबी ज़ैनब ने सवारी। देखो, ये अब जो जुमला कहने लगा हूं,
ये हर 40 के मसाइब में सुनते हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मसाइब तो नहीं बदल सकता। शाम की औरतें वहां जमा थी, कहती थी अच्छा ये एक 6 माह के शहीद की मां लगती है, अच्छा ये एक जवान की मां लगती है, अच्छा ये उसकी मां लगती है जिसका लाशा पामाल हुआ, चूंकि मसाइब से उन्हें समझ में आ रहा था ना। लेकिन फिर आपस में कहती हैं ये जो 2 सर है लगता है इनकी मां तो खैमों में जल के मर गई है। या अल्लाह, 2 सर हैं, इनके इन सरों का लेने वाला कोई नहीं था। सैयद सज्जाद ने कहा ऐसे ना बोलिए, अगर इनकी मां ना होती तो सज्जाद मर गया होता। सज्जाद को जले हुए खैमों से अपने हाथों पर लाने वाली कौन थी? मुहाफिज इमामत बनकर बीबी ज़ैनब शाम को फतह करके चली। फातिह शाम मेरी बीबी जब बाहर तशरीफ लाई तो देखा अमारिया तो है लेकिन उस पर कुछ रंगीन चादरें लगी हुई। बीबी ने कहा इजअलुहा सौदा, इन सबको सियाह करो ताकि जमाना जान सके कि ज़ैनब हुसैन के गम में जो आप सियाह लिबास पहनते हैं ना, ये सुन्नत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। और अब ये कारवान चला अजीजों, कारवान चलते चलते एक मकाम पर रुका, इसलिए कि एक रास्ता मदीना जाता था, एक करबला। सज्जाद ने आकर कहा फूफी अम्मा क्या हुक्म है, कहां जाना चाहेंगी? कहा बेटा सज्जाद, बहन भाई की खबर नहीं देख सकी अब तक, मुझे हुसैन की खबर पर लेकर चलो। करबला ये कारवान चलना शुरू हुआ। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी पहुंचे हुए थे, अतिया कूफियों का गुलाम है वहां पर। जाबिर को कब्र हुसैन से आवाज आई, ऐ चाचा जाबिर हट जाइएगा, मेरी बहन आ रही है ज़ियारत के लिए। ऐ जाबिर हट जाइएगा। जाबिर कब्र हुसैन पर पहुंचे कैसे थे जानते हो? अतिया कूफी कहते थे यहां बहुत सी कब्रें हैं, मैं कैसे पहचानूं हुसैन की कब्र कहां है? क्या बस मुझे तुम कब्रों पर ले चलो, मुझे हुसैन की खुशबू आएगी, मैं पहचान लूंगा। जैसे कब्र हुसैन पर पहुंचे थे तो कहते थे हाँ बस सीना हुसैन से यही खुशबू आती थी। हुसैन रसूल अल्लाह इसी सीना को छुआ करते थे। अब जियारत कर रहे थे, कब्र हुसैन पर गिरे हुए थे, कब्र से आवाज आई अच्छा अच्छा जाबिर एक तरफ हो जाइएगा, मेरी बहन आ रही है। आहिस्ते आहिस्ते कारवान आना शुरू हुआ। बीबी चहलों पर पहुंच रही है करबला। अजीजों मैंने अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामों से सुना है, नाकों के रुकने का इंतजार नहीं किया बीबियों ने, गिरा दिया अपने आप को करबला की जमीन पर। गिरा दिया। बीबी ज़ैनब वैसे पहुंची हुसैन की कब्र पर जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर गए थे, कभी उठे कभी गिरे। बीबी ज़ैनब कभी उठी कभी गिरी। मैंने अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामों से यह रिवायत भी सुनी कि जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आए ना, तो इमाम ने जाबिर को देखा तो इमाम अपने आप को नाके से जमीन पर ले आए, तो जाबिर झुक गए मौला के कदमों में। इमाम से जाबिर कहते हैं कि ए फर्जंद रसूल, आपने मुझे देखकर नाका क्यों छोड़ दिया? कहा ए चाचा जाबिर, तुम मेरे बाबा के पहले जाहिर हो। जाबिर, आप मेरे बाबा के पहले जाहिर हैं। जाबिर ने सीने से लगाना चाहा, कहा चाचा जाबिर आहिस्ता, तो का जख्म गर्दन में मौजूद है चाचा। कुछ बीबियां यहां है तो कुछ बीबियां वहां, हर बीबी अपने अपने वारिस की कब्र पर पहुंचकर बयान करती है। उम्मे फरमा कासिम की लहद पर पहुंची होंगी, अली अकबर की मां अकबर की लहद पर। एक बीबी थी जो फुरात की तरफ चलना शुरू हुई कि पहले मैं अब्बास की कब्र पर जाऊंगी। अजब नहीं, वो बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा हो। ज़ैनब पहुंची हुसैन की कब्र पर, अपने आप को गिरा कर कहा भैया मैं आ गई हूं, नाना का दी बचा के मैं आ गई हूं भैया, तुम्हारा चेहरा बनाने में आ गई हूं भैया। भैया तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है, या अल्लाह पहचान लोगे मुझको, हालत बदल गई है। चलती है ये ज़ईफा भाई कमर झुका के, भैया मैं आ गई हूं नाना का जी बचा के।
कैसे बताओ भैया, बाजार में जो गुजरी कहते थे जब के मारो ये है अली की बेटी। हाय 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 कहते थे जब के मारो ये है अली की बेटी, बाबा के भी मैं बदले सब आई हो चुका के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का जी बचा के। उम्मत ने तुझ पे भाई रोने कहा दिया है, जी भर के मैंने तेरा मातम कहा किया है, रोएगी आज ज़ैनब फर्शे अज़ाब बिछा के। या अल्लाह, घर जाके क्या करूंगी पहलू में ही सुला लो। अकबर से कह के मुझको तुरबत की जा दिला दो, मालिक हो तुम तो भाई जागीर करबला के, भाई मैं आ गई हूं नाना कदी बचा के। आखिरी मिसरा पढ़ता हूं, अब्बास की लहद पर पहुंचा दे मुझको कोई, दिखला दू बा वफा को रस्सी के नील जाके। या अल्लाह, जाऊंगी अब मदीना चहलुम तेरा मना के, भाई मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के। मौलाना अफजल साहब खतीब अकबर पढ़ा करते थे, जब आप किसी बुजुर्ग से कलाम करें बहुत सी बातें शर्म के मारे हया के मारे कह नहीं सकते, शायद बीबी ज़ैनब पूरी तरह कह ना पाई हो, भैया हुसैन मुझे कहाँ कहाँ ताजियाने मारे गए, रस्सियां कैसे बांधी गई, लेकिन जब ज़ैनब अब्बास की खबर पर आई होगी फरियाद की होगी, अब्बास तुझे क्या बताओ ज़ैनब ने कहा ताजिया ने कहा अब्बास। सुन लेना अजीजों, सुन लेना। उसके बाद बीबी चली, आखिरी जुमला कहता हूं, अब आप जियारत करेंगे शबीह जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जाके कहती जाती थी, हुसैन से भी कहा अब्बास से भी कहा, आपकी अमानत शाम के जिंदान में छोड़ आई, सकीना वापस ना आ सकी, जिसे रिहाई की तमन्ना थी वो ना आ सकी। जब बीबी अब दोबारा तशरीफ फरमा हुई ना, 3 दिन तक वहां क्याम किया करबला में, अब तशरीफ फरमा हुई कि अब मदीने जाएंगे, जरा कहा कि मुड़कर सलाम कर लूं अपने भैया को, देखा एक बीबी नाके पे सवार नहीं हुई है। अजीजों ये रिवायत मिलेगी आपको किताबों में, एक बीबी है जो कब्र हुसैन से लिपटी हुई है। ज़ैनब फिर उतरी, आकर देखा ये भाभी उम्मे रबाब थी, हुसैन की कब्र से कहती थी आका आपकी कब्र रबाब ने धूप में देखी है, अब मैं कभी साए में ना बैठूंगी। बीबी ज़ैनब ने कहा चलिए भाभी, कहा मुझे यही छोड़ दीजिए, मेरा असगर करबला में रह गया, मेरी शकीला शाम के जिंदान में रह गई, मैं मदीना जाकर क्या करूंगी।